Praise the Lord, 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 praise the Lord. Ura ba 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 shabara bara 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 bara. Idara mani kharabanda la ramana dara banda la ramana dara banda la ramana dara banda la ramana. Thank you, Jesus. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम। इधर वत्रमणि करवंदल रमणि खारवर्ष कुलरमणि अंतरमणि खारवंदल। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम। पूरा बाबा शकल रमणि करवणि खारवंदल रमणि दारवंदल रमण। प्रभु यीशु के नाम रे दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। अवंतर समस्त प्रभु दोष दूर करो, तद्भुत मार्जना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त रे अवंतर सर्वनात्मा दूत परिशुद्ध करो। पूरा बाबा 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 शबना बना बना। पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करो हमको प्रभु यीशु के नाम रे दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। ओरा बशकल रमणि करवणि खारवंदल रमण। ओरा वंदल रमण दरवंदल रमणि खारवंदल रमण। राजवन राज प्रमाण करो, प्रमाण करो देव। तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु के नाम रे दया करो, दया करो, दया करो। हालेलुया, हालेलुया। मन करो दुर्बल करे तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा बाबा शकल रमणिया करवत्रमणि करवंदल रमण। तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम का परमेश्वर अनंत कारण पिता वो शांतिराज। होली 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 होली। यीशु नाम रे दया करो, यीशु नाम रे दया करो, यीशु नाम रे दया करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। तुम्हें महान 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 सर्वशक्तिमान हो। तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान हो प्रभु। इधरवाणी कारवत्रमण करवंदल रमणि खारवा। तुमको जानिबा अनंत जीवन रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, होशाना, ग्लोरी टू गॉड। उत्रमणि खारवंदल रमण। निश्चय हमने तुमको जानि अछु प्रभु। तुमको ज्ञात हबार तुम्हें अमन को आओ प्रभु सूर्य तुम्हें देयो छ। तथापि जो लोक मैंने अपना परमेश्वर को जानते से बलवान है से महत् कर्म करेंगे ताहा मान को परिवार आवश्यक अच्छी प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इधर वत्रमणि खारवर्षा कला रमणि खारवंदल। यीशु के नाम रे, यीशु के नाम रे दया करो। ओ प्रभु तुमरो वाक्य कहि जे आमर लोक माने ज्ञान रो अभाव से विनष्ट होइछंती। जेबरे हमर मध्य तद्रूप हो नै ज्ञान रो अभाव से विनष्ट हो नै। ता जगत रो ज्ञान है मात्र ओ प्रभु आओ सदा प्रभु भय करिया सब ज्ञानटे ईश्वर तत्व ज्ञानटे ता आत्मिक ज्ञानटे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य। से सूर्य मध्य तुम्हें मन को देछ। नित्य नित्य तुमरो सत्य वाक्य शिक्षा कर सूर्य तुम्हें देछ। ओ प्रभु आओ कारण आमान को परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा और चेतना देवा आवश्यक। कृष्ण वाक्य प्रचुर भाव रे बास करिया आवश्यक। यीशु नाम रे दया करो। अवंतर प्रभु से महानांचल मंडली समूह प्रति तुम्हें विशेष भाव में अनुग्रह दया करी निश्चय से तुम्हें धरी रखो प्रभु। तुम धन्यवाद दूचु। तथापि जो मैंने दुर्बल, जो मैंने शिथिल, जो मैंने पड़ जाती प्रति अनुग्रह करी प्रभु विभिन्न कारणवशतः गोटे अस्थिर जहाँ देखा से सहवृत्ति उद्धार कर। विशेषकर से मुक्तिनगर मंडली प्रभु से नेता चालक जोन प्रति तुम्हें अनुग्रह कर। उदरवाणी खारवर्षा कलरवाणी खारवंदल रमण। तार किसी शारीरिक मानसिक आत्मिक भाव में जो कि अस्थिरता आगे देखा जाए जहाँ पूर्व था कि से संकर मुक्त होता बर्तमान से किसी भाव रही। आओ प्रभु यहाँ परिवार समस्त टिके कष्ट व्यतिग्रस्त होती अनुग्रह कर। तुम रक्त मुद्रांकित कर। अभिषेक हेतु ज्वाले विनष्ट हो जपरी संपूर्ण रूपे सुस्थ मुक्त स्थिर भाव में विश्वस्त भाव तुम कार्य कर। कारण तुम कार्य करने तार मन अच्छी उद्योग अच्छी। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर दया कर अवश्य आज बालक प्रचारक मैंने से स्थान को दिव्य निमंते विशेष भाव में प्रार्थना करी प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर उत्तराबानी खारबंदा लाराबानी खारबंदा नमा से संख्या पद विशेष विशेष सभा कार्य मीटिंग सब से स्थान हुए प्रभु गद्दन मान रही आगामी समय हम ता बापा से पास्टर मारुबेराम ठारे जो मनोद्योग थिला से जोहन ठारे से समान उद्योग रही प्रभु तुम्हें विशेष भाव में दया कर इतराबानी खार कलाराबानी खार बंदनमा हालेलुया 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 अमांतर सबदना सब को निकट रे सुबलाइबो सुनेर धन्यवाद दे प्रभु यीशु के नाम रे प्रार्थना करू छी प्राणों से प्यारे यीशु मेरे प्राणों से प्यारे यीशु मेरे तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा प्राणों से प्यारे यीशु मेरे प्राणों से प्यारे यीशु मेरे तेरा ही आसरा
हाथों में चलूंगा तेरे लिए हाथों में चलूंगा तेरे लिए उठाऊंगा तेरे लिए जीवन है जीवन तू है दया से जीवन की तू है दया से रंगीली खाऊंगा तेरे लिए मैंने ये जीवन बनाऊंगा तेरे Daramani Karavasha Kalaravana Darabanda Laravana Darabanda Laravana Darabanda Laravana
Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। और पवित्र नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। Sibiri biri 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 bara 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 bara. Sibiri biri 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 biri. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kala ramani adara mani kharavandala. Sabara bara 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 bara. Nitramani kharavandala ramana daravandala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 bara 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 ba. Shabba bara 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 ba. Udaravani kharava shakala ravana daravana daravana. Idaravandala ravana daravandala ravana daravana daravana. Idaravandramani kharavandala ravana. Ishabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy. Idaravandramani kharavana daravandala ravana daravana daravana. Sabariyalla ravana daravandala ravana daravana daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted. Your name be exalted, 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 exalted. So many color, bara 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 bara. Sabari bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Oh Lord, hum samay 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 samay. Oh Lord, hum samay 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 samay. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kalara shakala ravani ataravani karavandala ravana. Uravandala ravani daravandala ravana daravandala. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu.
ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। সবার কালারবানি আল্লাহরাবানি খারাবান আল্লাহরাবানা ইজরাবাত্রামানা দারাবান আল্লাহরাবানা দারাবান সবারাবানা পুরা বাবা 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 সবারাবানা পুরাবান আল্লাহরাবানি খারাবান আল্লাহরাবা। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Oh Lord, hallelujah. Itramani daraba shakala rabana darabana darabana darabana. Itramani kharaba shakala rabani darabana. ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য উদরবাত্রামানি খাওয়া সকাল হালেলুয়া 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 Thank you, Jesus. Glory be your name. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What a mighty God. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us sing and praise. Let us, hallelujah, amen, glory. Sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us come and praise the Lord. Let us come and praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Let us come and praise the Lord. Let us dance and praise. Karavani, Karavai, and glory. And praise the Lord. And praise the Lord. Let us dance. যার ইচ্ছা হবে প্রার্থনা করুন। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु के नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज ये पत्थर के तुम नाम धन्यवाद हो हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम तुम्हें कल तुम्हें करिए शुभ तुम नाम धन्यवाद। मुझे तुम भगवान तुम आने शुभ तुम नाम धन्यवाद। तुम उपस्थित हो तुम नाम तुम रखे शुभ तुम नाम धन्यवाद। इधर अवतार खला बशा खला बंदर वाला पर हालेलुया नाम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना तो दी बात नहीं है तो तुम के चरण उपस्थित हो तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मनुष्य अपन बाकी प्रमाण तुम्हें है उपस्थित शुभ तुम नाम धन्यवाद। आवा प्रभु का सब लोग को बाकी बाकी सब बाकी लोग को बैल पाई बनाए। उधर अवतार खला बशा खला बंदर वाला पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो धन्यवाद तुम्हारे को सामने तुम सब भजन करते तुम्हें सहायता करो। प्रभु का साधुमान करो भगवान तुम्हारे को कुछ नहीं माय करो तुम नाम धन्यवाद। इधर अवतार खला बशा खला बंदर वाला पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भयरे एवं प्रभात मेरे भक्त के उपास में तुम्हें सहायता करो। इधर अवतार खला बशा खला बंदर वाला पर हालेलुया काना में कौन सी बुता मत परमेश्वर नो आता में जीवित परमेश्वर तुम्हें सेवा करना में करो छु। उधर अवतार खला बशा खला बंदर वाला पर हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद वाई काम को सहकार्य एवं पवित्र सहकार्य में तुम्हारी जीवन में आत्मा के करो तुम्हें सहायता करो। उधर अवतार खला बशा खला बंदर वाला पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद हम मन अपना आत्मा में संपूर्ण में सूची करो। और तुम्हें प्रभु मन का पिताजी परी और प्रभु पवित्र और सिद्ध आत्मा तुम्हारे से सिद्ध तुम्हें करो। उधर अवतार खला बशा खला बंदर वाला पर हालेलुया। और सिद्ध अवतार में चाली में सहायता करो। तो सिद्ध अपने मनते हमको जहाँ से सर्वदा वाक्य में प्रदान तुमको जो और सब वाक्य जो मैं पालन करी हम तुम्हें दया करा। इधर बशा खरा बत्तर खरा बंदर वाला पर हालेलुया, हालेलुया। और करो सुतम तो रही मैं दान तुम्हें दया करा। और जन को और प्रभु नाम जे परी और प्रभु सरपंच का कौन सा काम जे तुम्हारे को स्वभाव जन के परिवार में जोड़ी तुम्हें सहायता करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रिय तुम नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमंत्रण संयुक्त समस्त काम में मंडली कर भारत और पूरा विश्व में दया करो। और जन को जहाँ की समस्या और जहाँ की लोगों को जिससे कारण दूर करो। इधर बशा खरा बंदर वाला पर हालेलुया, 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 हालेलुया। और तुम दया करो, दया करो, दया करो। और समय को समस्त प्रकार पर परिस्थिति में
से चढ़ाई कराई नियो एवं प्रभु ठारे प्रभु तुम्हारा विश्वास मध्य आप लोग मजबूत कर उदार वर्षा खर बंदर बराबर हालेलुया और श्री ब्राह्मण प्रभु प्रभु मंडली मध्य दया कर और समस्त भाई विश्वासी भाई मन को समर्पण दया कर जहाँ जाके समस्त औषधि में समस्त गाइछ और प्रत्येक लोग अपना लोग प्रथम समय में समस्त प्रदान करने परमेश्वर को धन्यवाद और तनिको तुम समय को हम धैर्य से अपेक्षा करियो एवं तुम्हारे हमें जो स्थिर में सहायता कर उदार वर्षा खर बंदर बराबर हालेलुया 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 और तत्व जो प्रेम निज जो के प्रस्तुत जे प्रेम करि पाइबो तुम्हारा आशीर्वाद पाए तुम सहायता कर इरा वर्षा खर बंदर बराबर हालेलुया 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 आज मत जहाँ प्रभु मन पर मत वाक्य रखुछ और से वाक्य जीवन सुनी और परिवर्तित होई और से वाक्य अनुसार जीवन जो अपने कर्म करिबो एथन सहायता कर हालेलुया एवं आत्मिक जीवन सर्वदा हम बुद्धि में सहायता कर और कारण करते तुम आसीबो जो लोक फल तुम दान फल पड़िबने और तुम दान काटी में पाड़ी देबो और से समय पर हमर प्रति न हटे तुम सहायता कर और तनिको सर्वदा हम तुम फल पड़ि तुम दया कर इरा वर्षा खर बंदर बराबर हालेलुया 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 और से तुम शक्ति में जो हम तुम्हारा आज परिश्रम कर तुम सहायता कर आत्मिक भाव जेपरि आमे आउरी बुझिबा में सहायता कर और तक आमे जेपरि व्यक्तिगत भाव में तुम आमे समाज में सहायता कर उदार वर्षा खर बंदर बराबर हालेलुया एवं विश्वास रे आमे स्थिर में दया कर एवं प्रभु प्रत्येक मंदिर के पास प्रत्येक सब सहायता परमेश्वर जे हाथ प्रभु और समस्त बात दुर्घटना मंदिर समस्त उद्धार तुम कर आ अवश्य समय के मन को समर्पण करी प्रार्थना सुंदर होछि माथ्यू 17 पर्व 19-20 आउ 21 पद देखाऊँगी एथरे शिष्य माने गोपन जीशु निकट को आसी कहले आंभे माने कहीं छड़ाई पार्लु ना से समान कहले तुम मान अल्प विश्वास सकाशे कारण मुझे तुम सत्य कहूँ जदि गोटे सोरिष दाना परी तुम मान विश्वास थाहे यही पर्वत को एठारू सेठाकू घुंची जा बोली कहले ता घुंची जीव आउ किछि तुम असाध्य हेब ना किंतु प्रार्थना और उपवास बिना अन्य कौन सी उपाय ए प्रकार भूत बाहर शैतान आम बहुत किसी क्षति कर से चाहे ना जे जड़े कहीं जीशु विश्वास करू प्रकृत धर्म जीवन यापन करू अनंत जीवन अधिकारी हो बा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करू कारण दिने से शैतान निजे स्वर्ग राज्य थिला आ से जानी ईश्वर राज्य से स्थान में मृत्यु की क्रंदन क्षुधा तृषा किसी है ना मनुष्य जीवन कौन से तिक्त अनुभूति सेठी नहीं आउ तेरे एपरी स्थान रे जे कौन से लोक रहू इरा से चाहे ना से जाने तार भविष्य शैतान भविष्य केवल जंत्रणापूर्ण शेष से अग्निमय हृदय निक्षेप करा हो अनंत काल जंत्रणार धूम जुगे जुगे उठुथिलो से तार यथाशक्ति चेष्टा करे आउ मनुष्य मान को विपदगामी करने विशेषकर तार लक्ष्य प्रभुंकर विशेष लोक मान प्रति जो मान धर्म जीवन बहुत ऊर्ध्वर से प्रति जपरी कि जदि से तार आयत को आनी पार से जीवन में पतन आनी पार अनेक आउ पथभ्रष्ट हो लक्ष्यभ्रष्ट हो अनेक पड़ीजे नेतांकर पतन पर अनेक लोकंर पतन आसवा स्वाभाविक जेपरिक जो गलियात भयंकर भाव में गर्जन करूला गोटे लोक दियो आम युद्ध करूँ
যদি ସେ ଜୟ କରେ ମତେ ପରାସ୍ତ କରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ହେବେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରେ ତମାନେ ସବୁ ଆମର ଦାସ ଦାସୀ ହବ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଫଲିଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ଆଉ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ଆଉ ତାର ପତନ ହେଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଛା ଲୋକର ଯଦି ପତନ ହବ ତାହା ଅନେକଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ସାମସନ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ସେ ଫଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କହି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଲେ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଫଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୁବା ସିଂହ ହାବୁଡ଼ି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଏଇଟା ହଠାତରେ ସେଇଠିକି ସେ କୋଉ ସେ ଯୁବା ସିଂହ ଆସିଲା ଏଇଟା ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଶୟତାନ ଜାଣୁଛି ଆଉ କିଏ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ଲେଖା ହଉଛି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ଚିହ୍ନୁ କି ନ ଚିହ୍ନୁ ଶୟତାନ ଭଲରେ ଚିହ୍ନିଛି ସେଥିରେ ମତେ ସେଦିନ ସେଇ 7 ଜଣ ଯାଜକଙ୍କର 7 ଜଣ ପୁଅମାନେ ଭୂତ ଛଡୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆଦେଶ କରୁଛୁ ବାହାରି ଯା ତାଠାରୁ ଏ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ କହିଲା ମୁଁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ତମେ କିଏ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ବାହାରିଗଲା ତେଣୁ ଶୟତାନ ଭଲରେ ଚିହ୍ନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ପ୍ରତି ଆଉ ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୟତାନର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ହଠାତ୍ ଯେମିତି ସେ ଯୁବା ସିଂହ ଆସିଗଲା ସାମସନଙ୍କ ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେ କହନ୍ତି ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭେରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଗୀତ ସଂହିତା 46 ତେବେ ସେଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାମସନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଲେଖା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାମସନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତେଣୁ ସେଇଗୁଡିକ ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପରି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରକୁ ନ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରାଜିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏପରି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ସବୁଗୁଡାକ ମେସେଜ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ସେ ପିକ୍ଚର ମେସେଜରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଗୁଡ୍ ଫୋରନୁନ୍ ଏମିତିରେ ସବୁଗୁଡାକ ମୁଁ ଲେଖିଥାଏ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଇଂରେଜୀରେ ଆଜିକାଲି ଇଂରେଜୀ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରେରିତ 1 ପ୍ରଭୁ 8 ପଦ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଇଂରେଜୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖେ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କରିବ ଯେ ନ କରିବ ନ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ବାଇବେଲର ପଦ ଦେଇକି ଦେଖିଛି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଥମର ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ବୃଥା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଥିବ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଜାଣିବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ତେଣୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉ ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ଆମେ ପାର୍ଟି କରୁ ଚିଲ୍ଲଉ ଯାହା କରୁ ଯେମିତି ଉପବାସ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା କରୁ ଶକ୍ତି ତ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ତେଣୁ ଶୟତାନର ସବୁ ଚାତୁରୀ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହବାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ 1:8 ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖା ହଉଛି ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ ଯେମିତିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସିବା ହେତୁରୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନର ସ୍ପିଡ୍ ଟିକେ କମାଇଛି ଏଟା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତା ରେଗୁଲେଟରରେ ମୁଁ ତାକୁ 3 ରଖିଛି ତାକୁ 4 କଲେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆହୁରି କମଲେ ଆହୁରି କମିବ ନିଜେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଠିକ ସେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର ବେଶୀ ଉପକାର ହବ ନାହିଁ
ଯେପରି ସେଇ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ତାହା ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି। ଯାକୁବ 4 5 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ବି ଶିଥିଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହଉଥିବ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଆଉ ଆଣ୍ଠି ଯିବ ମଧ୍ୟ, କିମ୍ବା ଠିଆ ହବ, ଆଉ ହସ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ତ କରିବ, ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ, ରୋଦନ କରିବ, ବିଳାପ କରିବ, এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ତାଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ନ ହଉ, ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମନାଦ ଅସୁରସାଗରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଧୂଳେଇ ଧୂଳେଇ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ନିଦ୍ରାଗତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଶିଥିଳ ଯଦି ହେଇଗଲେ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଶିଥିଳ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଶିଥିଳତା ଅଛି, ଶିଥିଳ ହାଲୁକା ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁସକାରେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ, କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେବେ। এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ ହବ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ହବ, କିଛି ଫାଇଦା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ବଦଳିବା ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା। ପରଭାଷା ତ ଚିହ୍ନ, ଟିକେ ନିକେ ପରଭାଷା କଲେ କିଛି ହବନି ସେଥିରେ, ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୋ ପରି ହୁଅ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବଦଳିବାକୁ ହବ। ବଛା ବଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୋ ପରି ହୁଅ। କେମିତି ତାଙ୍କ ପରି ହବା? ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବେଶୀ କରି ପରଭାଷା କହୁଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ। ଗିର୍ଜାରେ ତ ଲିମିଟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ କରିବାକୁ ହବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ କିଛି ଆମକୁ କରିବାକୁ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସେବା ହଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆତ୍ମାରେ ଯେତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୈତାନର ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଯଦି ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାମସନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ନଥାନ୍ତେ, ସିଂହଟା ଯୁବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାମ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ସେ ନଜରରେ ରଖିଛି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଯେମିତି ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଆସିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯାଦୁକରକୁ ସେ ଯାଦୁ କରୁଛି। ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯାଦୁକର ରାଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନେକ ସେ କହୁଛି, ଏ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ କ୍ଷତି ହଉଛି। ଗୋଟେ କାଠ ଫାଳେ ନେଇକି ଆଣ୍ଠୁରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କହୁଛି, ଏ କାଠ ଫାଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତତେ ଭାଙ୍ଗିବି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆପଣ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଜୋରରେ ଆପଣ ଟାଣିକି ଧରିଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ, ତାକୁ ଜାକିକି ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ, ଦେଖୁଛୁ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଧରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେମିତି ଧରିଛନ୍ତି, ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁ। ଏଇ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେମିତି ହଉଛି। 3 ମାସ ଆଜିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରିଛନ୍ତି ନା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାଟା ସବୁଠାରୁ ତ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ହବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଲାଉ କରିନଥାନ୍ତେ, ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ସବୁ ଜଗତର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ଫଳ ଆଉ ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ତ କହୁଛି, ସେଠି ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭୂତ ମତେ ପରା ହ୍ୟାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ କହିଥିଲା, କମ ସେ କମ ତ ସେ କମାଣ୍ଡୋ ପୋଜିସନ ମାନ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର୍ସ। ତାପରେ ଏତେ କାମ କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମୋସନ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମନକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ସେଟା କାହିଁ? ମେଡାଲ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପାଇଛି,
আমি সে পাঁচ জবের যেত প্রভু চালিগଲେ সেই সময় দিনে ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି ତାର ସେପାଖେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ତର କୋଉଠିକି ଯିବ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବନି ମଣିଷ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଚିନ୍ତା ମତେ ଦେଲେ এই ଜଗତର ସବୁ ଯଦି ବା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା କଣ ଭାବରେ ବର୍ଷ ଚାକିରିର ଯୋଉ ଟାଇମ ଲିମିଟ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ଏକଦମ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ହେଇଯାନ୍ତି ଇଏ ମତେ ପଚାରନ୍ତା ଯେମିତି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ହଉଥିଲା ଯେ କମ୍ପୁଥିଲା ସେ ସାରା ଦେଶ ସେ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ତାଙ୍କର ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ତାଙ୍କର ଏସ୍କର୍ସ ମାନେ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଉ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ସବୁ ପଢୁଥିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଆମେରିକାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିନରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନବବେଶ ନବବଧୂ ବେଶର ଧାରଣ କରିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପରି ହେଲା ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପାଇ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା 5 ବର୍ଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଣି କେବେ ସେ ମନେ ପକେଇକି ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେତେବେଳକୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବାକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୟ ସରିଗଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କରିବି ଯୋଉ ଲୋକ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ କମ୍ପୁଥିଲା ଦୁନିଆ କମ୍ପୁଥିଲା ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଜଗତରେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ବାଇବେଲକୁ ଦେଖି କମ୍ପେୟାର କଲି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ତାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆସିବେ ମେଘମାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ମେଘମାଳ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସେ ମେଘମାଳରେ ସେ ଆସିବେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଭାର ଦିଆଯିବ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଢିଲି এই সময় ପାଇଁ ଜଗତରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ କମ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଆଉ କଣ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ କଣ ଏଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ମନ ବଦଳେଇଦେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ସେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମତେ ଅଧିକାର ଦେବା ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋ ମନକୁ ସେଟା ଆସିଯିବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆଉ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ତ ହେଇନି ନା କେବେ ସେଟା ହବ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ତମେ କୁହ ତମେ ତ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁ ରାପ୍ଚର ହେଇଯିବ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ତାପରେ 7 years ଟ୍ରିବୁଲେସନ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ କ୍ଲେଶ ମହାକ୍ଲେଶ ହବ ତାପରେ ତମର ସେକେଣ୍ଡ କାମିଂ ହବ ମେଘମାଳରେ ତାପରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଇମିଡିଏଟ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କହିଲ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହିଲ ରାଜ୍ୟର ହଉ ରାଜ୍ୟ ଚଲା ପରେ ପୁଣି 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ମହାକ୍ଲେଶ ଯିବ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ କାମିଂ ହବ ତାପରେ ଆଉ ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟଥା କେବେ ହବ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ସେଟା ପାଇବ ସେ ସମୟକୁ ସେପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ହବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ପାଠ ଯୋଇବାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେରଳର ଲୋକ ଆସି କଟକରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚଉଡ଼ା ଛାତିରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଖାଲି ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି ସେ କଣ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କଥା କହିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଉପତ୍ୟକା ସେ ପାଖେ ତାର ପାଖେ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଏ ପାଖ ଲୋକ ସେ ପାଖ ବାସଟା ଯାଇପାରୁନି ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଲୋଭ ଆସୁଛି ସେ ମେଡେଲ ମତେ ମିଳନ୍ତା କି ସେ ମେଡେଲ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କର ଜଣେ ସୋଲ ୱିନର ହେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ ଜାଣିବେ ବାହାର ଦେଖି ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖି ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିବାକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ
ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ସେତୁ କଥା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଆହା ମତେ ମିଳନ୍ତା। ମୋ ମନ କଥା ସେ ଜାଣିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଛାତି ମଝିରୁ ଏଇଠୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହେଇଛି, ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ନର୍ମାଲ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଅଛି। ଆମର ଡାହାଣ ହାତ ଠିକ୍ ଛାତିରୁ ଏମିତି କରି ବାହାର କଲେ, ଯେତିକି ବାହାରିଲା ସେ ପାଖରେ ମୋ ପାଖକୁ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କେତେ ଦୂରରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବଲ୍, କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି ଧରିବ, କେତେ ଗୁଡାକ ରହିଲା ତାର ସେଇ ପାଖେ ଛିନ୍ ଛତ୍ର ହବା କଥା, ଗୋଟିଏ ବି ଏପାଖେ ସେପାଖେ ପଡ଼ିନି। ଯେମିତି ପକେଇଲେ ମୋ ହାତ ବଢିଲେ ଡାହାଣ ହାତ, ସବୁ ଯାକ ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇପରି ଭାବରେ ସମୟ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ନିଷ୍ଠା ପାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରାଯିବ ଏବେ କିଛି ଜାଣି ହବନି। ସବୁ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିନି, ହୃଦୟରେ ଜାତ ନାହିଁ, ଏପରି ବିଷୟମାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୈତାନର ଦୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ଶୈତାନ ସେ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୁଣି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା ସାମସନକୁ ଜୁଆ ସିଂହ ଆସିଲା। ପୁଣି ମୁଁ କଟକ ଆସିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆରେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗର ସହିତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଠି ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ଆଉ ଡିବେଟ କି ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ସେଟା ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଅଜାଣରେ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସହିତ କେବଳ ପୃଥ୍ୱୀ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କଥା ସବୁର ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲି ତ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି କହୁନି ନା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ମଲ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଯେପରି କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ସେପରି ତାର ମହତ୍ଵ। ଖାଲି ମୁଁ କଥା କହୁନି, କାହାଣୀ କରି କହୁନି ତ, ବାଇବେଲକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ କରି ଖାଲି ତାକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢଉନି ତ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅନୁଭୂତି। ବିନା ଔଷଧରେ ବଞ୍ଚୁଛି। 3 ମାସ ପରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୂର ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନାହିଁ କିଛି ବୋଲିକି ନାହିଁ। ମଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଛାଡିଛି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଏଇଟା ବି ମିଛ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ସେଇଠି କହିବେ ସିନା ଅନେକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ନଥିବ। କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ମୁଁ ମୋର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ତେଣୁ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଏମାନଙ୍କ ମୋର କରିବାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ତ ଆହୁରି ଖୋଲାମେଲା ସବୁ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ତେ ବି ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇଭ ସବୁ କରିଦେଲେ, ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିଦେଲେ, ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏଥିରେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିବା, ଯୋଉଠି ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାର ଟେକ୍ନିକ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କହିଲେ ବି କଣ ହବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ମୁଖ କଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇବ। ସେପରି ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ସିନା ହବ। ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲା ମାତ୍ରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ପର ଭାଷା କହିବେ, ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୈତାନର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଅଛି। ଦେଖିଲି ସେ ଆଉ ବିରାଟ ବଡ ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ସାରା କଟକରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମତେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଆସୁଛି। ସବୁ ଲୋକ ଭୟ କରି ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ତାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ରବ ଶୁଭୁଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର। ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆସିଲା ସମୟ ରୋମିଓ 16 ସଫଳ ମୋ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଳିଦେଲି। ଛୋଟ ମୁସାଇଲା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ଦେଖିଲେ, ଜଣେଇଦେଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ଶୈତାନର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଅଛି। ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଥାଏ କଟକରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମରେ ତମେ ଅଛ। ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକର ରକ୍ଷା କର କାନ୍ଦି ଦେଲେ ଚଳିବନି। କେମିତି ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡିବ ସେଗୁଡାକ ତୁମେ କର। ପ୍ରଥମେ ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି, ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ସବୁ କିଛି ନକରି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଦେବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନର ଆଟାକ୍ ଆସିବ,
ତମେ ଚିତ୍ପାଟାଙ୍ଗ ହେଇକି ତମେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କିଛି ହିଁ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ ବାଟରେ ଚାଲ। ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇବା ଯାହା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଇଟା କରିବ। ମଣିଷ କହିବା କଥା ନାହିଁ, କୋଉ ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ, କୋଉ ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ, କୋଉ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ବାକ୍ୟର ଟିକେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ସେଇଠି ପାୱାର ଆସିବ। ଉପବାସ କର, ଦେଖିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଫେରିଲେ। ଯଥେଷ୍ଟ ଉପବାସ କର, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କର, ଲଙ୍ଗ ଉପବାସ କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଯେମିତି 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିବାର ଯଦି ସେତିକି ତମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ତମକୁ ମିଳିବ ଏସବୁ ପାୱାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଶକ୍ତି ପାଇଲ ସେ ତ ଦେଖାଯିବ ନା, ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରଚାର କଲେ ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଶୁଣିବେ। ତାଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାଠରେ ବୁଝିବେ। ତାପରେ ସେ ବାଟରେ ଯାଅ। ଏସବୁ ମୁଁ କଥାରେ ରଖି ନାହିଁ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଚାଲିଛି। ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ମାନେ ଦରକାର। ଆଉ ଖାଲି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କେମିତି ମୁଁ ତପ୍ତ ହଉଥିବି ଆତ୍ମାରେ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବା ସବୁ କିଛି ମନେ କରେ ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମୋଠି ଆସେ ନା, ମତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବାକୁ, ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେଇପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମୁଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ହଉଛି। ରୋଗୀମାନେ ବି ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଭୂତ ଛାଡୁଛି, ଭୟଙ୍କର ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଠାରୁ ଭୂତ ସେମାନେ ସବୁ ଛଡଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆସିଛି। ସେଇଟା ହେରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ମନେ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୃଗୀ ରୋଗ ହେଇଛି, ମୃଗୀ ରୋଗ ଆଉ ଏପିଲେପ୍ସି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଭୂତକୁ ଧମକେଲେ, ଭୂତ ବାହାରିଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଫରକ। ତାକୁ ମୃଗୀ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ମୃଗୀ ରୋଗ, ଏପିଲେପ୍ସି। ବାରମ୍ବାର ନିଆଁରେ ପାଣିରେ ପଡୁଛି, ସେ ଫେଣ ବାହାର କରୁଛି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଏପିଲେପ୍ସି। ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଟା ମୃଗୀ ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ। ଯୀଶୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୂତକୁ ଧମକେଇଲେ। ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର କେତେ ଫରକ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଲୋକ କେତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ, ହଉନି, ଭଲ ହଉନି। ଏମିତି ଭାବରେ ଲୋକ କୋଉ ବାଟରେ ଯିବା? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବାଟରେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଟରେ? ଡକ୍ଟର ମାନେ ବିଫଳ ହେଇଯିବେ, ଯୀଶୁ କେବେ ବିଫଳ ହେବେ? ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିକି ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ଯୋଉଠିକି ବିଫଳତା କେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଅନେକ ସମୟ ଲୋକ କହନ୍ତି ଜିସସ୍ ନେଭର ଫେଲ୍ସ। ଯାଅ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଛଡେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ହେଲା ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛଡେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଭୂତ ଧମକେଇ ଦେଲେ, ସେ ବାହାରିଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋପନରେ ପଚାରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁକି ଛଡେଇ ପାରିଲେନି? 3ଟା କଥା କହିଲେ। ଏକ ହେଲା ତୁମର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ, 2 ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ମାନେ ଏକ ଭୂତ ବାହାରିଯାଏ ନା। 3ଟା କଥା। ଆଉ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସକୁ 100କୁ 100 କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ମୃତ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ହବାକୁ ପଡିବ। ଜୀବନର ତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ନା ଉପବାସ। ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରয়োজন ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉପବାସ, ଯେମିତି ବାଇବେଲ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ ପରେ ଦରକାର ହେଲେ ସେ 40 ଦିନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ନହେଲେ କାମ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କରିଦେ ହେଲାନି। ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଥିବେ 3 ଦିନ କି 4 ଦିନ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କରିବ, କଣ ହବ? ସେଇଠି ହବ ନାହିଁ। ସେଟା ଏଷ୍ଟର ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲା ନା 3 ଦିନ 15 ଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବେନି ପିଇବେନି, ଉପବାସ କରିବ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଯୋଉ ଚାହିଁଥିଲା ସେଟା କଲା ପରେ ସେ କହିଲା ତ ମଲେ ମରି ମୁଁ ଯିବି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ। ସବୁ ବିଷ ଓଲଟିଗଲା। ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କରିପାରିବେ ଯଦି ସେମିତି ଆପଣ ଉପବାସ କରିବେ। এই সকালু 12টা পর্যন্ত, 1টা পর্যন্ত, 2টা পর্যন্ত, 3টা চলিব না, সেটা আদৌ চলিব না। মিনিমাম সকালু সঞ্জ পর্যন্ত বাইবেল উপবাস অনুসারে উপবাস করিয়া গেলে সকালু সঞ্জ সারা দিন করিয়া পানি টোপাই ভিতরକୁ ନ ଯାଇ
ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦରକାର ସେ ଦିନ କଣ ରାତି କଣ ପୁଣି ଦିନେ କଣ 2 ଦିନ କଣ 3 ଦିନ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ 9ଟା ପାଇବା ଯଦି ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପିତର ପାଉଲ ପରି ହେଇଯିବି ଚାଳନା ଆସ ଏଇଟା ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଭିତରୁ ଚାଳନା ଆସ 10 ଦିନ କର କିଛି ପୁରା ଫାଷ୍ଟିଂ ରହ ଖାଇବ ନାହିଁ ପିଇବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୈତାନ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଆଉ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମତେ ବାଧା ଦେଲା ବିଫଳ ହେଇଗଲି ଓହୋ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ଶୈତାନ ବାଧା ଦେଇ ମୁଁ ବିଫଳ ହେବି ମନସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ କଲି କେତେ ଦିନ କଲା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲି ଯାହା ହବ ସକ୍ସେସ୍ କରି ପାଇଲି ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁରେ ପ୍ରଭୁ କନଫର୍ମ କରିଦେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଗୋଟେ ହାତ ନେଇ 2 ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଜଣେ ଯୁବାଲୋକ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯୀଶୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗେଥିଲି ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଅନୁସାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ସବୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବି ଯାହା ଅଶୁଦ୍ଧ ସବୁ ହଟେଇବି ଦିନେ ଯୀଶୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଅନ୍ତର ସହ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଭାବେ କରିବେ ନହେଲେ ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଖାଲି ଶୁଣିବେ ପଢିବେ ଜାଣିବେ କହିବେ କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ ଠିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୁରା ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଯଦି ଠିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯିବେ ଏ ପାଖେ ସେ ପାଖେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଗୋଡ଼ ଧରା ପଡିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ନା ଏ 3ଟା ବିଷୟ ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାହା ଆଉ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଯୁଗ ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ଦିନେ ମତେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ କାମ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଠାରୁ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୁଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନଥିଲେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି କେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 40 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା ମୁଁ କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଇଏ କନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁବାପକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସୁବିଧ ରାସ୍ତା ହେଲା ସେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ମତେ ସେଠି ସେମାନେ ଡାକିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି ଆଉ ସମସ୍ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କଲେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଥର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ତ ହେଇଛି ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେରଣା ପାଇକରି ନାଇଁ ଆଜି ନାଇଁ କାଲି ନାହିଁ ସେ ତ ମଲା ଭଳିଆ ସେ ଅଛି ଆଉ ସେ କଣ ଅଛି ତାର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଗଲା ତାକୁ କବର ଦେଲେ କାମ ସରିଲା କିଛି ନାହିଁ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କହିବି ଏବେ ଯେମିତି କହୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମିତି କହିବି କିଛି ଏକ୍ସାଜରେସନ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା କହେ ଟିକେ ମିଶାଏ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 2-3 ଜଣ ଯୋଉଥିଲେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କହିବେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ସବୁ ଏକ୍ସାଜରେସନ ବେଶୀ କରି କହୁଛ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି ଏମିତି ତ ହେଇନାହିଁ ସେଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥାଏ ସମୟକୁ ଦେଖି ମୁଁ କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିଦିଏ ମାନେ ସର୍ଟ କରିଦିଏ ପ୍ରେସି କରିଦିଏ ବେଶୀ ଯୋଉଟା ସବୁ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରି କହୁଛି 9ଟା ହେଲାଣି କହିକି ସାରିବି କହିକି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ କାଲି କରିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ତାର ତ ଶେଷ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଗଲା ସେ ଖବର ଦେଇଦେଲା ସେ ଯଦି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ସେ ମରିବ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି 2ଟାରୁ ଚାଲିକି ଆସି 3, 4, 5 2ରୁ 3, 4, 5, 6, 7 5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିକି ଆସି ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଓ ଗାଡି ସାଇକେଲ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ସେଠି ଗଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେଟା ଭୟଙ୍କର ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ ସଂଘର୍ଷ ଦରକାର ମତେ ଶରୀରରେ ବଳ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ କାଲି କରିବି ମରିଗଲେ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ସେ ହାତ ଏତେ ବଡ କଥା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ବଡ ଗାଁଟି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଚୁପ୍ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଲି ମତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଅ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇଲି ପିଇଲି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବେଶୀ କରିନି କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଯୁବା ଲୋକଟାକୁ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା ଆଖି ବଡ ବଡ କରି ଅନେକ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣୁ ଏମିତି ସେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ବାହିନୀ ଭୂତ ମତେ ଅନେକ ଆଖି ବଡ ବଡ କରି ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି
ଯୋଉନ 14 ପର୍ବ 12 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ତୁ ଜାଣୁ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯଦି କିଏ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛି ସେ ବିଷୟ ସବୁ କର୍ମ କରିବ ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ କର୍ମ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ 2000 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ରେଫରେନ୍ସ ଠିକ ଭାବରେ କୋଟ କଲି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆଖି ବଡ ବଡ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରିକି ରହିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଉଠିଲି ଚିନ୍ତା କଲି ମତେ ଜଣେଇଦେଲେ ଏ ବାହିନୀ ତଥାପି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁଥିଲି ତାକୁ ମୋଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଶୋଇଲି ବାକି ରାତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟିଂ ଦରକାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପାଣି ଟୋପାଇ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଲ ଯିବା, ଲୋକ ସବୁ ଭରି ହେଇଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ କେହି କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କଣ ହବ ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକ ଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ କରିକି ରହିଛି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଉଠାଅ, ତାକୁ ଉଠିକି ଏମିତି କଲେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଉଠିକି ବସିଲା ବେଳେ ସେ ବସିଲା, ଆଖି ଖୋଲିବାର ନାହିଁ ତାର ନାହିଁ, ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ଛୁଇଁଲି, ବରଫ କରି ଦେହ ନିଶ୍ୱାସଟା ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 3-4 ଦିନ ସେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ପିନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକଦମ ଭରି ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଖୋଲିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା, ସମସ୍ତେ ହାତ ତାଳି ମାରି ଗୀତ ଗାଇବ, ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା କହିକି ହାତ ତାଳି ମାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଗାଉ, ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଗାଉ ଗାଉ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ସହ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ପରଭାଷା ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ଏକଦମ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି ନା ଯଦି ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ଆଦେଶ କରୁଛି, ଏ ବାହିନୀଭୂତ ଏ ମୁକ ଅନ୍ଧମୁକ ବଧିରାତ୍ମା ତାଠାରୁ ବାହାରି ଯା। 2-3 ଥର ଗଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତିରୁ ସେମିତି ଅଛି। ମୋର ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ସବୁ ଶୁଣି ଯେ ଗୀତଟା ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲୋକ କରିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କମାଣ୍ଡ କରି କଣ କଲି ନା ଯଦି ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ତ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲ, ଖୁବ ଜୋରେ ପାଟି ଇମିଡିଏଟଲି ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟା ଭଲରେ ସେ ଖୋଲିଦେଲା ନର୍ମାଲ ଭାବେ। ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କହିବୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୋତେ ଆଦେଶ କରୁଛି, କହ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିଲା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଯାହା କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦେଶ କଲି ତାକୁ ଠିଆ ହ। ଠିଆ ହେଲେ ଯେ ଟଳ ଯାଉଛି, ପୁରା ଠିଆ ହେଇପାରୁନି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦେଶ କଲି, କମାଣ୍ଡ କଲି ଜୋରରେ, ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ସିଧା ହିଁ ଠିଆ ହ। ଏକଦମ 100କୁ 100 ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ହେଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, କେତେ ଦିନ ପଡିଛି ନା 3-4 ଦିନ ସେମିତି ପଡିଥାଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରାସ୍ କରି ନିତ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସି ଆସିଲେ ହସି ହସିକି ଆଜ୍ଞା ବେରାବ ନମସ୍କାର, ମୋ ପାଖରେ ବସି ହସି ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କଲା। ଉପବାସ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହୁଛୁ, ପୁଣି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ଥରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁଣି ଏମିତି ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଇ ଘରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁରେ ବିଚାରେ ଯାଇକି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦିନେ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲି, କଣ କରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ ଜମା ସେ କିଛି ହଉନି, ଏ କେମିତି ହବ, କେତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନୁହଁ, ଯଦି ସେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ ନାହିଁ ସେ ମଲେ ମରିବ, ମୁଁ କଲି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଲେ, ସେ ପୁରା ଶୁଣିଲ, ସେ ବାହିନୀଭୂତ ଉପବାସ କର ହେଇଗଲା। ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ନେଇ ଭୂତ ମାରିବ। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଟିକେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ଟିକେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସି କଣ ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ପୁଣି ଯେମିତି ସେମିତି କଣ କହିଲା ସେ ନା ବେରାମଙ୍କୁ କହିବ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ମୋ ପାଇଁ, ଏତିକି କହିଦେଲି। ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯେମିତି ସେମିତି ମଲାପି କରି ମୋ ପ୍ରାଣ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ସାରା ଚାଲିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଛି, ଆତ୍ମାରେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଟା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର କେତେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେମିତି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲା, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ନହେଲେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱରେ ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟରେ ହାଉ କମାଣ୍ଡକୁ ଯୀଶୁ ହାତ ଦେବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରିବା ଯେନ ୱାର୍ଲଡ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋର ଯୌବନ ସମୟରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ।
ଚାଲିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସେମିତି ମଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯୁବକଟା ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଧମକେଇ ବୁଝେଇ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିନ୍ତୁ କଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଛ। ଏ ରାଗି କରି ତାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା, ବସଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ରାଗିଗଲେ ମୋ ଉପରେ? ହଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚୁପ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲି। କ'ଣ କହିଲ ଦେଖିବା, କି ଦର୍ଶନ? ମୋର ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ? ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଧରିକି ଉଠ ବୋଲି, ସେ ତାକୁ ଧରିକି ସେ ଉଠୁଥିଲା। ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିକି ଏମିତି ସତରେ ମୁଁ ଏକଦମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲି। ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିନଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେଟା ସଫଳ ହେଲା। ତଥାପି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସେ ମଲା ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳୁ ରାତିରେ ଯେ ଯାହାର ଶୋଇଲୁ। ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲି, ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲି, ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲି। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲି। ଆଉ ତମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ, ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ଖାଲି କରିକି ରାତିରେ ଶୋଇଛି। ଭୋର ସମୟରେ ଗୋଟେ ରବ ଶୁଣୁଛି, ଆଜି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବ। ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଠିଗଲି। ସେତିକି ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଉପବାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାକୁ। ଭଲରେ ଖାଇ ପିଇକି ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଭଲରେ ଖାଇ ପିଇ ଚାଲ। ମୁଁ କରିଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ଅପ୍ରଭୁ ମଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବରଣ୍ଡାରେ ପାଦ ଦେଲି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ନା ପ୍ରାର୍ଥନା, ନା କିଛି, ନା କିଛି। 100କୁ 100 ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମରିୟମ କହିକି ସେ ବାହା କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ। ସେ ଆସିକି କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ତମେ ବୁଲିବ। ଏବେ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିବ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ମୁଁ ଯିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଯିବି, ନାଇଁ ତମେ ଯାଇ ତମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ଘଟଣା ଶୁଣିକି ତମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ତମକୁ ବୁଲେଇବି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ସେ ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ମରିବ ବୋଲି ସେ ଝିଅଟା ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲା। କ'ଣ ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲା? ନା ସେ ବେହେରାବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତତେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଦେଲେ, ତୁ ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଆଉ ତୁ ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ବଞ୍ଚିବୁ। ମତେ ଦେଖା ସେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି। ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେଟା ସତରେ ସେ ବେହେରାବୁ ନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ସେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିଟା ତ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି କେମିତି ଦେଖିଲି, ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ଟିକେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଝିଅ ମରିବ ଏମିତି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଡାହାଣ ହାତରୁ ଗୋଟେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏମିତି କ'ଣ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ମୋ ଡାହାଣ ହାତରୁ ସେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିର ଚିତ୍ର ପାପୁଲିରେ। ସେଠୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲି, ସେ ମରିବାକୁ ଆସି କହିଲି, ତୁ ସେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଦେଖିବୁ? ହଁ ଏ ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଯାଇ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ସେଠି ଥିଲେ କି ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠିକି ଭିଡିଓ କରି ରଖିଥିଲେ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତର ମନ ପ୍ରାଣ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯା ହଉ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଉପବାସ, ଏ ତିନିଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ଆଉ ସେ ଉପଦେଶ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ସେଇ ଛିଣ୍ଡିକି ଏଇଥିରେ ମନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ କରିଦେବେ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଳିବ ନାହିଁ, ସେଟା ମନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଦାଉଦ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବୃତ, ଆଇ ଗିଭ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଅନଟୁ ପ୍ରେୟର। ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ବାଜେ ଟାଇମ୍ ନ କାଟିକି, ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ନହେଲେ ଫ୍ରି ହେଇକି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିବ। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ସେମିତି କରିବ, ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟ 17 ପରେ, ଆଉ ତୁମର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦରବାନି ଖାରବ ଶଙ୍କଲରବାନି ଖାରବ ତ୍ରବାନା ଖାରବ ନଲରବାନି ଖାରବ ନଲରବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ଯୁଗ ଯୁଗ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କେବଳ ବଦଳିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏ ବାଟରେ ମତେ ଆଣିଲ ତୁମେ, ନହେଲେ ମତେ ବଦଳି ଦେଲ ଭଲ ରୂପେ, ନହେଲେ ମୋ ବାପା ବଦଳି ନଥାନ୍ତେ, ମୋ ମା ବଦଳି ନଥାନ୍ତେ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବଦଳି ନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ମୋ ନିଜ ବଡବାପା ଭାଇ ଅନେକ ଇରବାତ୍ରମାନି କାରବର୍ଷା କାଲାରବାନି ଖାରବତ୍ରମାନା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ କରିବାକୁ ମତେ କରିବା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ ବାହାରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଯିବା ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ,
ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି, ମାତ୍ର ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଲି 3 ମାସ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେପରି ଚାହୁଁ ତୁମେ ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ପ୍ରଭୁତା ମତେ କେବେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କେବେ ଦିଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସହର ବାରେ ଚାରିଆଡେ ଯେପରି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର। ହାଲେଲୁୟା। ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ। ଇତାରବାଣୀ ଖାରବା ସକାଳ ରବାଣୀ ଖାରବା ସେ ତିନୋଟି ବିଷୟର ଅଭାବ ମନଠାରେ ନଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ବିଶ୍ୱାସର ଓ ତୁମ ଯଦି ପ୍ରାଣ କରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଉ ସେହିପରି ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବଦଳି ଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସବୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନ କରୁ ତାହେଲେ ବିଷୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ। ଶୟତାନ ଜୟ କରିବ, ଆମେ ପରାଜିତ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ନୁହେଁ। ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ବି ସେ ପରାଜିତ। ରୋମିଓ 16 ଅନୁସାରେ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଦଳି ଦେଇଥାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବ ତୁମମାନେ ଖାରବ ସକାଳ ରବା ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଏହି ସହର ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବଦଳିଯିବ, ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଦ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତ ସମସ୍ତ ଉପରକୁ will not be defeated, will not be defeated, will not be defeated anymore. Jesus Christ, God's only Son, for the battle and we won, will not be defeated anymore. Will not be defeated, will not be defeated, will not be defeated anymore. When the Holy Ghost in him gave us power over sin, will not be defeated anymore. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି। ଆମେନ୍।